दानी लाला दा भगत ते जोड़ा किवें आसान भुलांगे ओदा ऐसी घालना देश तो काली दा झंडा झुलना झुलना पंथ दे बाली दा झंडा झुलना लालनिया च चढ़ा गया छोटे चार वार गया जिगर दे टोटे दिते दिल नू कास दे ओटे नंगे चारनी बना दे बिच पाउणा पिया तैनू सूलां दी शेज ते सौना पिया तैनू सूलां दी काले आउणगियां अमर तरीका गौर संगतां च होणे उड़ीका कदों भारत दे वसनीका मिलू राम राज खुशहाली दा झंडा झुलना झुलना पंथ दे बाली दा झंडा झुलना भुला के सबर शुकर दे नारे पैंडे कट के नंदेड़ पधारे ऐडे हस हस वक्त गुजारे दिन भरे बेतुखां बिच चढ़ते रहे सारी उम्र जुल्म नाल लड़ते रहे सारी उम्र सोडे बन के सवाली दर दे जस रैन कवीशर कर दे दरबार सिंहासन पर दे बाजा बालियां दी शान नराली दा झंडा झुलना पंथ दे बाली दा झंडा झुलना सो गुर संगत जी झंडे धर्म दे हमेशा झुलदे रहिंदे आ जे धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस दुनिया ते ना आउंदे शायद ਅਸੀਂ भी अज इस जगह ते ना बैठे हुंदे शायद चारे पासे ही इस्लाम धर्म हुंदा धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सानू दस्सिया ना किसी तो डरना ते ना किसी नू डराउणा किसी दा जुल्म सहना भी पाप है किसी ते जुल्म करना भी पाप है सो इस करके ही अज सारियां गुर संगतां उन्हां दीयां यादां विच थां थां ते उन्हां दा नाम लैके उन्हां दा जस करदियां सो गुर संगत जी हुण दासां दा समां समाप्त है आपां सारियां गुर संगतां ने श्रीमान संत जगजीत सिंह जी लोपोवालियां कोलों धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की इलाही बाणी के उन्हां प्रवचनां नूं सुनना है जिन्हां नूं सुन के अपनी जिंदगी दे विच बसा के उस दे उपर चल के इस जन्म ते मरण दे साडे बंधन कट्टे जाने आ आओ हुण सारियां गुर संगतां आपां रल के बुलाइए फतेह वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू वाहिगुरू परम सन्मानयोग गुरु रूप गुरु संगत जी आपां सारी गुर संगत धन 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 साहब श्री गुरु नानक देव साहब महाराज सच्चे पातशाह गुरु जी की बख्शिश रहमत के खजाने विचों इस भाग समा मिलिया जो आपां दसां गुरुआं दी आत्मक जोत शब्द गुरु धन 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 साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु जी दे दर्शन दीदार कर रहे हैं। गुरु प्यारिओ गुरु की शरण विच आउणा बड़े भागां दी निशानी है। गुरु जी की संगत दे विच शामिल होना ये गुरु जी की महान कृपा है। संगत विच शामिल होके गुरबाणी का आनंद प्राप्त करना ये गुरु दियां बख्शिशां ने। इहदे नाल ही सानू बेअंत खुशियां मिलदियां। गुरु की कृपा का वर्णन नहीं करया जा सकता। जिन्हां ने प्राप्त करया वा वो आनंद नूं जाणदे आ। सो इसलिए आपां सारी गुरसंगत ये सतसंग का जिहड़ा सुभाग समा है उहदे विच शामिल होए हैं। गुरु जी की कृपा वा पातशाह का कथन है लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। लखां खुशियां का आनंद प्राप्त हो जाता है।
ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਸਾਰੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਮਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸੰਪਰਦਾਇ ਲੋਪੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਵਾਮੀ ਸੰਤ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਸੰਖੇਪ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬੇਅਰਥ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਭੇਦ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮਿਲਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜਿੰਨੀ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਵਿਦਿਆ ਜਾਂ ਗੁਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਸਮਾਂ ਵਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕਰਿਆ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਵਿ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਬੋਲੇ ਗਏ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਗ ਦੇ ਆਨੰਦਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਦਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੈਗੰਬਰ ਬੁਲੰਦਨਾ, ਪੜਿਆ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਲ ਕਿਤੇ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਵਿਸਾਲ ਕਿਤੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਤੇਗ ਦਾ ਨੰਦਨ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਜੀਵਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜੀਮ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਹੋਣ ਮੇਲੇ, ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਸਲ ਦੀਦਾਰ ਮੰਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਣ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਰਗ ਤੇ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰ ਮੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮੈਨੂੰ, ਤੇਥੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਰ ਦਤਾਰ ਮੰਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਮਿਲੋ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮੰਗਾ। ਜੀਵ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ,
ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਹੁਣ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਿਲਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀਏ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਪਿਆਰਿਓ? ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਨਾ ਮਾਨ। ਸ਼ਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਦੇ ਅੰਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ। ਭਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੈ ਸੋਈ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜੋ ਖੋਜੈ ਸੋ ਪਾਵੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਭੇਦ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ 5-10 ਮਿੰਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਨੇਤਰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਘਟਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ। ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਮੁੱਖ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਮ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੱਡ ਪੈਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਓਨਾ ਚਿਰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਠਣ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ, ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ 5-4 ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਹੇ ਗੁਰੂ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਨਿਮਕੇ ਆਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆਵੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਿਲਦਾ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ, ਤੇਰਾ ਦਰ ਐਸਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਮਾਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਵੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਾਂ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਤ ਲੋਕ, ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਸੰਖੇਪ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਏ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਨ ਉਖੜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਸਮਾਂ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਵੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜੇ ਫਿਰ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾਗਾ। ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘ ਜੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਪਲ
ਦਿਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਜੁਗਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੁੜ ਕੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਕੇ ਠਾਕਰ ਇਲਾਹੀ ਜੋਤ ਕੁਦਰਤ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸੂਰਜ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦਇਆ ਦੇ ਸਾਗਰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਕਾਦਰ ਮਾਲਕ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਬੋਲਣਾ ਨੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਟੋਟੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਪ। ਧਾਰ ਅਨਗ੍ਰਹੋ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ। ਵਸਦੀ ਕੀਨੀ ਆਪ ਰਹਾਉ। ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਟੋਟੀ ਰਾਗ ਦਾ ਵਾ। ਟੋਟੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਹਿਥ ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਪ। ਹੈ ਜੀਵ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਜਾਪ ਕਰ। ਇਹਦਾ ਸਦਾ ਤੇ ਸਦ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਪਲ ਪਲ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਆਉਂਦੇ ਸਵਾਸ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਸ ਵੀ, ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਾਪ ਦਾ ਭਾਵ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੰਮ ਔਖਾ ਵਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਨੇਹ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ। ਸਨੇਹ ਹੁੰਦਾ ਲਿੰਕ, ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊ, ਕਦੋਂ ਮਿਲੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਮੋਹ ਅਸਲੀਅਤ ਜਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੀਵ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਕੜੀ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਬੁਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੜੀ ਜਾਲ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰ ਫਸ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਮੱਕੜੀ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਜਾਲ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੋਹ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 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 ਐਨ ਬੋਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਉਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਆਪ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੋਹ। ਇੱਕ ਆ ਪਿਆਰ। ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਮਿਲਣ ਸੰਬੰਧ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ,
ਚਾਹੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਆਪ ਹੱਲ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ, ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਆਰ ਰਹੂਗਾ, ਮੋਹ ਰਹੂਗਾ, ਸਨੇਹ ਰਹੂਗਾ। ਸਨੇਹ, ਪਿਆਰ, ਮੋਹ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਘੁੰਮੂਗਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜਿਹੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵਾ ਇਹ ਔਖਾ ਵਾ। ਜਪੋ ਕਦੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਪਾਂਗੇ ਮਲੂਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਵਸਦੀ ਕੀਨੀ ਆਪ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਦੂਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਨੱਠ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾ ਲਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰੋ, ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚ ਲਈਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁਖੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਲੰਬੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਦਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਹੱਸਣਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਧਨ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਸੌਖਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਧਨ ਥੋੜਾ ਵਾ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ। ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂਗੇ? ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੱਸਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੁਆਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਆਹ ਚੱਕ ਕੀਮਤ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਨੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੇ ਵੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪੱਤਰਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪੇਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹਵੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਕੀ ਆ ਨਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਰੱਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੇਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾ। ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਤਨ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਈ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਹੈ 714 ਅੰਗ ਆ ਇਹਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਵਾ 714 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟੀ ਰਾਗ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਆਰੇ ਪੰਗਤੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਆ ਜੂ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸਦ ਜਾਪ, ਧਾਰ ਅਨੁਗ੍ਰਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੁਆਮੀ ਵਸਦੀ ਕੀਨੀ ਆਪ। हे ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਦਤਾਰ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੇਵੀਂ, ਆਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਵੀਂ, ਆਪ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇਵੀਂ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਪਾ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਕੈ ਸੇ ਫਿਰ ਤਨ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇ, ਬੈਂਸੇ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਨ ਆਪਣੇ, ਹਰ ਹੋਏ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੇ ਸੇ ਫਿਰ ਤਿਨ ਹੀ ਸੰਭਾਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪਰ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਣ ਜੀਏ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸੰਭਾਲੂ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਬਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾ, ਕਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਾਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਦਾ। ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮ ਪਿਤਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰੇ ਨੇ ਗਾਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਭ ਕਰਦਾ। ਬਿਨਸੈ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪ। ਸੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਗ ਹੈ ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਾਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ? ਇਹ ਸੋਗ ਹੈ। ਸੰਤਾਪ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲੀ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਗਰਮੈਸ਼? ਈਰਖਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਕ੍ਰੋਧ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤਾਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਪ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜੀ ਸੋਚ, ਮਾੜੇ ਵਿਚਾਰ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਣੀ ਉਹ ਸੋਚਣੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਆਹ ਵੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੋਗ ਭਾਰੂ ਰਵੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੰਤਾਪ ਭਾਵ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣ। ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਵੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੇ 36 ਨਿਆਮਤਾਂ। ਤੰਦਰੁਸਤ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ? ਆ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਜਨ ਆਪਣੇ। ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਆਪਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਰੱਖਦਾ। ਹਰ ਹੋਏ ਮਾਈ ਬਾਪ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿਲਦਾ, ਮਾਂ ਜਾਂ ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਂਭਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਨਾ ਜਾਵੇ,
ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਡਿੱਗ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਰੋਵੇ ਵੀ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ, ਆਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਆਈ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਆਈ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਂ ਬਾਪ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਦੂਗਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦਾ, ਧਿਆਨ ਮਾਪੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੂਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਛਤਰ ਤੇ ਛਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਛਤਰੀ ਆ, ਛਤਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਛਤਰੀ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣ ਦਿੰਦੀ ਗੀ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਭਿੱਜਣ ਦੇਵੇ ਨਾ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬੱਦਲ ਵਰਸੇ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਦੇਵੇ। ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਲੋਕ, ਜਲ ਡੋਬੇ ਨਾ ਅਗਨੀ ਸਾੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਹ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇਖਣ ਮਾਤਰ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੰਦਰਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਾਪੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਮਾਪੇ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਜੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਪਤਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੇ ਖੁਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਕਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਉਹਦੀ ਚਿੱਤੋਂ ਪਹਿਰ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੀ ਜੰਤ ਹੋਏ ਮਿਹਰਬਾਨਾ, ਦਇਆ ਧਾਰੀ ਹਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਪਰੇ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਜਾ ਕਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਜੀਵ ਆ ਪਰ ਜੰਤੂ ਵੀ ਆ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿੰਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆ ਜੇ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਵੱਧ ਜਾਈਦਾ। ਇਹੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਟੋਕ ਕੇ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਐਂ ਗੁਰੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਰੁਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਕਤ ਦੇਤੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਦੇਤੀ ਬਈ ਆਪਾਂ ਰੁਕਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਭ ਹੋਊਗਾ, ਜੇ ਅਸ਼ੁਭ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸ਼ੁਭ ਹੋਊਗਾ। ਮੰਦੇ ਕੰਮੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਦ ਕਦ ਮੰਦਾ ਹੋਏ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਕਦ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਮਿਲੂਗਾ ਪੱਕਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਦੇ ਕੰਮੀ ਨਾਨਕਾ, ਜਦ ਕਦ ਮੰਦਾ ਹੋਏ।
ਜਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਕਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਭਲਾ ਹੋ ਭਲਾ ਅੰਤ ਭਲੇ ਦਾ ਭਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਆਪ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ, ਉਹਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਭਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਬਿਪਤ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਜਾਈਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਖੋ ਜੀਵ ਜੰਤ ਹੋਏ ਮਿਹਰਬਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੇ ਹੈ। ਦਿਆ ਧਾਰੀ ਹਰਨਾਥ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਆ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਥ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਨਾਥ ਤੇ ਅਨਾਥ ਦੀ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਨਾਥ ਕਿਹਦਾ? ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾਥ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਇਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਸਾਇਆ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਛਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸੁਪਾਤਰ ਬਣੀਏ। ਪਾਤਰ, ਕੁਪਾਤਰ ਤੇ ਸੁਪਾਤਰ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਨੇ। ਪਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਕੁਪਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਾੜੇ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀ। ਸੁਪਾਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਪਾਤਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਵਚਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ। ਪਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ। ਕੁਪਾਤਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਾ ਆਪ ਸੋਚਣਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹਾ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਧਾਰਾ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਆ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਕਿਹਦਾ? ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੇ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭੰਜਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜਾਂ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10 ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰੇ। 10 ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5ਵੇਂ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨ ਪਰੈ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਈਓ ਆਪਾਂ ਆਮ ਜੇ ਸੰਸਾਰਕ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋ ਰਾਖੇ ਸਾਈਆਂ ਮਾਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟੇਢੀ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਬਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ,
ਪਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫਿਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਚਾਹੇ ਸੀਮਿਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੋ ਪਦ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਰਨ ਹੈ। ਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਬਈ ਮੈਂ ਮਨ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੌੜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਤਾ ਦਾਤ ਰੱਖੀ ਹੱਥ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਸ ਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਂ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਚੈ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। 1 ਘੰਟਾ ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੇਖੋ, ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਪੱਖ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਮਦਰਾ ਪਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਘੱਟ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਰੰਭੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਸੁਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵਰਸ਼ਗਾਂਠ ਮਨਾਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜਦਾਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਭਾਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਵਰਸ਼ਗਾਂਠ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਤਸੰਗ। ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰਕ ਪੱਖ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਧਨਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੂਗਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ, ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ, ਕੋਈ ਖੇਡ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਝੋਲੀਏ ਭਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਮੰਗ ਹੈ ਠਾਕਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆਇਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਆਇਓ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅਸੀਸ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇਣ, ਲੰਬੀ ਆਰਜ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਪੂਰਨ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ, ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਰਵੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।